بہت زیادہ سرگرم ہو رہے ہیں. اچھا بڑی ایکٹیویٹی آ رہی ہے, سوچ میں زیادہ تیزی آ جائے گی, اور ان کو کچھ ایسے خیالات آ رہے ہیں ان دنوں میں جن خیالات پر یہ غور کریں, اور ان کے خیالات کی وجہ سے زندگی میں ایک نئی تبدیلی آنے والی ہے, بہتری آنے والی ہے. ماشاءاللہ, یہ تو اور اچھی وہ خبر خیالات جو ہیں بڑے بنیادی قسم کے ہیں, اوریجنل کیا مطلب اوریجنل تھا. باقی سارے فیک ہیں. غور کریں اچھا. اور نئی راہ جو ہے ان کے سامنے آنے والی ہے, اچھا. اور اس پر چل پڑیں. کس طرح کے اوریجنل خیالات ہیں؟ کس طرح کے اوریجنل خیالات ہیں؟ کس طرح سے کہہ رہے ہیں کس طرح کے اوریجنل خیالات ہیں, یعنی on what ایسی subject؟ بات جو کہ بہت ہی حقیقت, جس کو انسان پکڑ لے اور پھر وہ آگے بڑھ سکتا ہے. کچھ خیالات ایسے ہوتے ہیں سپرفیشل, کچھ ایسے ہوتے ہیں اپنے من کو خوش کرنے کے لیے انسان سوچتا رہتا ہے. کچھ خیالات ایسے ہوتے ہیں جو حقائق ہوتے ہیں, بنیادی ہوتے ہیں. آپ ان بنیادی خیالات, جتنے بھی یہ عملی افراد ہیں, ان کو آئیں گے اس ہفتے اچھے اچھے خیالات آئیں گے کہ یوں کریں, یوں راستہ نکالیں, یہ نئی راستہ آ رہا ہے. تو اس طرح وہ آگے بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور جو عملی کوئی طلباء ہیں ان کے لیے بیرون ملک سفر بھی آیا پڑا ہے. اچھا, ان کو موقع مل جائے گا بیرونی تعلیم کا. اور مالی معاملات جو ہیں آپ کے, وہ یورینس کے زیر اثر ہیں آپ کے مالی معاملات, اس سے ذرا احتیاط کیا کریں. بیٹھے بیٹھے نہ اچانک خرچ ہو جاتے ہیں, بیٹھے بیٹھے اچانک آ جاتے ہیں, ان میں اسٹیبلٹی نہیں ہے. یہ اسٹیبلٹی کب آئے گی پروفیسر صاحب؟ ان کے وہ اسٹیبلٹی نہیں آئی پیسے میں, وہ بہت زیادہ آتا ہے, بہت زیادہ نکل جاتا ہے. آئے گی کب اسٹیبلٹی آئے گی 3 کب؟ years. 3 سال بعد. صحیح ہے, صبر. تو یوں صورتحال بنی پڑی ہے. آپ کی ذاتی زندگی میں آپ ماشاءاللہ مطمئن رہیں گے جتنے بھی عملی افراد ہیں, اور دے ول انجوائے لائف. وش یو بیسٹ آف لک آل آف یو ایریز. میں آتا ہوں سور کی طرف. نہیں ابھی یہ بتائیے, ایک سوال میں حملی کے حضرات کے بارے میں, ان کی ہیلتھ کیسی رہے گی؟ جی ہیلتھ کو تھوڑا بہت خیال رکھنا چاہیے, لیکن دیر از نتھنگ سیریس اباؤٹ دیٹ. اچھا ہاں جی. اچھا, مجھے بات ہے ان کے پاجر خانے میں پہلے ہی مریخ اور زورا بیٹھے پڑے ہیں. اچھا جی, لوگ کے بیٹھے اب عطارد بھی داخل ہو گئے, عطارد بھی. تو جو ان کا رومانی میں معاملہ چلا ہوا ہے وہ اور تیز ہو جائے گا, مزید دلچسپی لیں گے. میں نے پچھلے ہفتے معاملات تیز نہیں ہوئے تھے, کوئی رومانس چل رہا تھا, اس ہفتے وہ تیز ہو جائے گا. تو یہ ان کو سمجھ لینا چاہیے, ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس کا انجام اچھا نہیں ہے. وقتی طور پر وہ بہت زیادہ لطف اندوز ہوں گے وقتی طور پر, اچھا, لیکن انجام کو سامنے رکھیں, بعد میں کہیں ایسا نہ ہو کہ جان کے پڑ گئے لالے. اچھا, یوں صورتحال بنی پڑی ہے ان کی رومانس کی. تو رومانس میں تو جان کے لالے پڑتے ہی پڑتے ہیں پروفیسر صاحب. کئی رومانس اچھے بھی ہوتے ہیں, اگر پلانٹ, کیونکہ میں اسٹرالوجر ہوں, کئی دفعہ اچھے پلانٹ بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں انسان. جس رومانس میں بندے کی زبان باہر نہ آئے وہ پھر کیا رومانس ہے؟ تو کئی رومانس ایسی ہیں جو مریخ کی ذات میں آ جائیں, یورینس کی ذات میں آ جائیں, زول کی ذات میں آ جائیں, نیپچون کی ذات میں آ جائیں, تو پھر بتانا پڑتا ہے کہ احتیاط کریں. خیال کریں, تو خیال. یہ جو سوری حضرات ہیں اس طرح کا سلسلہ آیا ہوا ہے, تو ظاہر ہے مجھے بتانا چاہیے. دوسرا, ان کے والدین جو ہیں, گھریلو صورتحال, والدین کی صورتحال ان کی بھرپور توجہ چاہتی ہے, اور یہ پچھلے 2-3 ہفتوں سے 4 ہفتوں سے پہلے ہی معاملہ چلا ہوا ہے. تو ان کو اس ہفتے بھی اپنے والدین کی بھرپور توجہ ان کو دینی چاہیے, اور ان کو ایک اچھا موقع ملا ہوا ہے والدین کی خدمت کرنے کا. اور 22 اگست تک یہ گھریلو زندگی میں یہ والدین کی جو معاملات ہیں سرگرمی رہے گی. 22 اگست کے بعد یہ پھر ایک دفعہ رومانس کی طرف نکل جائیں گے. تو یہ یوں رومانس کی طرف باہر نکلے ہوئے ہیں, ایک دفعہ پھر ان کو سمجھاتے ہیں کہ حقیقت پسندی سے کام لیجیے. باز آ جاؤ, باز. اور ویل سر کہہ رہی ہے باز آ جاؤ, باز آ جاؤ. عزیز و اقارب کے ساتھ جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ تعلقات ٹھیک نظر آتے ہیں. اچھا, اور مالی صورتحال بھی بہتری کی طرف جا رہی ہے, اور کسی عام گھریلو زندگی میں دوستوں کے ساتھ تعلقات میں جذباتی رویہ نہ اپنائیں. ٹھیک ہے. تو یوں صورتحال بنی پڑی ہے. زیادہ تر بھرپور انداز میں جو چیز آئی پڑی ہے وہ رومانس ہے. دور. یہ کیوں رومانس ہے, یہ پلانٹ سے آپ پوچھ سکتے ہیں. کب تک رہے گا یہ اتنا خطرناک قسم کا رومانس ان کا؟ جی, کتنی دیر تک رہے گا یہ پلانٹ رومانس کا؟ یہ 15 اگست کے بعد پھر یہ احتیاط کریں. 15 آ جائیں جی. اب پھر جوزا جیمنائی. جی, میں جوزا کی طرف آتا ہوں سر, اللہ کا نام لے کر. اور جوزا جو حضرات ہیں ان کی بھی
चौथे खाने में वालदैन के खाने में घरेलू ज़िंदगी में प्लानट बैठे हुए हैं और इनको भी अपनी घरेलू ज़िंदगी और वालदैन के मामला जो हैं उन पर बड़ा ही इनको प्लानट जो हैं वो उनको सुझा रहे हैं, कह रहे हैं कि वालदैन की खिदमत करें। अगर वालदैन किसी परेशानी में मुब्तला हैं तो उनका साथ दें और घरेलू ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी बननी चाहिए। इस किस्म के हालात बन रहे हैं और इनके हालात में कोई तब्दीलियाँ आ रही हैं वैसे जो दुनियावी तब्दीलियाँ होती हैं, तो वो ज़रा सूझबूझ से काम लें। तब्दीलियों के बाद सोचें कि क्या हमें करना चाहिए, किस तरह एडजस्ट करना चाहिए अपने आप को। और आपके तीसरे खाने में सूरज मौजूद है, चुनांचे आपके छोटा सफ़र भी आ सकता है। अच्छा, जब सूरज तीसरे खाने में हो तो छोटा सफ़र आता रहता है और वो भी पॉसिबिलिटी है आपकी लाइफ में। और कोई करीबी आपके रिश्तेदार हैं, कज़न हैं, फर्स्ट कज़न, उनके साथ भी आपका अच्छा वक्त गुजरता नज़र आ रहा है। और पेशा वराना तल्क़ात आप संभाले रखेंगे, ठीक रहेंगे। और कारोबारी तौर पर भी ख़ास तौर पर एहतियात चाहिए। इस पर मैं ज़रा ज़्यादा ज़ोर दूंगा कि कारोबारी तौर पर इस वक्त कोई मंसूबा शुरू ना करें और ये मंसूबा जो है इसको मज़ीद 1-2 हफ्ते ठहर जाएँ, उसके बाद इसकी तरफ आइए। अभी अगर आपने वो मंसूबा शुरू किया तो ये हालात ठीक नहीं है, हक इस मंसूबे के हक़ में नहीं है। और रोमानवी हालात बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। आप आ जाएं जी। और दूसरा ये है कि उनका दूसरों के साथ जो भी आपके साथ मिल बैठते हैं लोग, आपका रवैया अच्छा होना चाहिए। यू मस्ट हैव गुड टेम्परामेंट। ऐसे लगता है कि हफ्ते के आखिर में आपको जलाए हुए होंगे, ओके, तो कंट्रोल योर टेम्परामेंट। जेमिनी आपको पता है कि टेम्परामेंट हमेशा आगे रहता है, खुद ये पीछे रहते हैं, इतना तेज़ है इनका टेम्परामेंट। अब मैं आता हूँ सरतान की तरफ। कैंसर, सरतान। यस सर, आपके तीसरे खाने में मरीख ने डेरा डाला हुआ है, चुनांचे मरीख की वजह से वो खाना आपका तेज़ है। करीबी रिश्तेदारों के साथ मामला तेज़ हैं क्योंकि वहाँ मरीख है। इतने तेज़ हैं कि आपको अपने आप पर कंट्रोल होना चाहिए, कहीं आपसे गलती ना हो जाए, कोई ऐसा रिएक्शन ना करें जिससे मज़ीद आपके हालात ख़राब हो जाएं। और यही मरीख जो है आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं, आपका मिजाज इतना सेंसिटिव है, आपका मिजाज इतना वो तेज़ होगा मरीख की वजह से कि इर्द गिर्द के जो करीबी लोग हैं उनसे भी आपके ताल्लुकात ठीक नज़र नहीं आ रहे। अच्छा, तो कंट्रोल करें। सोशल लाइफ में आप दिलचस्पी लेंगे अगर अपने आप पर कंट्रोल किए रखें तो। और इन दिनों आपको बहुत बड़ा फ़ैसला करना चाहते हैं, कोई कदम उठाना चाहते हैं, फ़िलहाल ऐसा ना करें, रुक जाएं 1-2 हफ्ते, उसके बाद अच्छा वक्त आएगा फिर आप अपना कोई भी फैसला कर सकते हैं। और सरतानी अफराद के भी रूहानी मामला खुशगवार हैं, दे विल एंजॉय देयर लाइफ। असद लियो, असदी हजरात, लियो जितने भी हजरात हैं उनके लिए वाज़े ये बात नज़र आ रही है कि आपके जो खुफिया मामलात हैं, आपके जो दरपर्दा मामलात हैं, खुले होने वाले हैं। आपके जो दरपर्दा दिलचस्पियाँ हैं, सामने आने लगी हैं। आपने जो कुछ अंदर ये वो किया हुआ है उस पर बहुत नज़र रखें। कोई बात आपकी लीक होने वाली है तो फिर आपके लिए बड़ी परेशानी बनेगी। आपको अपना बड़ा वो अना का मसला है आपका, आप समझते कि हम चुमा दीगरे नेस्त, तो अपने आप को संभाल के रखें और उस खुफिया ज़िंदगी को लपेटें फटाफट। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और सारे मामलात अपने तक रखें, खुद हल करें, किसी को ना बताएं, वरना मामलात बिगड़ जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे। आपकी जो तख्लीकी सलीहतें हैं उसकी वजह से आप बड़े पॉपुलर हैं, आपकी अर्ज़-ए-अज़ीज़ी है, लोग आपकी राय की तख्लीकी सलाहियतों की बड़ी कदर करती है। आप पिछले 3-4 महीनों से पॉपुलर हो चुके हैं, तो इस पॉपुलैरिटी के लिए एक ज़िम्मेदारी होती है। आप इस पॉपुलैरिटी को संभालिए, ऐसी बात न कीजिए कि आप आपे से बाहर हों और पॉपुलैरिटी जो है वो पीछे रह जाए। ठीक हो गया। तो आपकी अना जो है इसको संभाल के रखें। और सबसे अच्छी बात जो आपके साथ होने वाली है अगले 3-4 हफ्तों में सबसे अच्छी बात कि आपको पैसा आ रहा है। ओहो, अच्छा, माशाल्लाह। तो इस पैसे को संभालें और लोगों को तक अपने ख्यालात पहुंचाएं, लोगों को पता चले कि आप क्या सोच रहे हैं, ताकि जिसने पैसे देने हैं वो दे, आपकी तख्लीकी सलाहियतों से मुतासर होकर। बाकी अल्लाह ताला आपको और
पॉपुलर करे। पॉपुलर करे। अच्छा मैं आपकी जो सलाहियतें हैं उसमें इजाफा होने वाला है। मैं सुमला की तरफ आ रहा हूँ। नहीं सुम्बला विरगो जी प्रोफेसर साहब आपकी बहुत ही तेज़ी आई हुई आपकी लाइफ में, कारोबार में, मोहब्बत में, आपके अर्दल अजीज़ी में, और आपको अल्लाह ताला ने कारोबारी तौर पर जो सूझबूझ दी हुई है, तो जितनी भी संभली अमरात है उनके लिए ये सूझबूझ बड़े उनके काम आने वाली है। मैं उनको ये एहसास दिलाना चाहता हूँ कि अब वो वक्त आ गया है जिससे आप अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल कर सकते हैं, और बरूकार ला बेनिफिट सकते हैं। ठीक हो गया। आप में बहुत अच्छी सलाहियतें हैं, इन दिनों प्लानट भी आपके साथ दे रहे हैं, तो आगे बढ़िए, मंसूबे बनाइए, फ़ायदा उठाइए, कारोबार शुरू कीजिए या कोई नए कदम उठाइए। रोमांस आपका बहुत तेज़ है, उससे भी फ़ायदा उठाएं। और इस हफ्ता आपको जो अच्छी बात होने वाली है, या मैं आपको ये एहसास दिलाना चाहता हूँ एज ए एस्ट्रोलॉजर कि इस हफ्ते में आपको एक और अच्छा मौका मिलने वाला है। इस हफ्ते आप अपने दोस्तों को पहचान सकेंगे कि कौन मेरा दोस्त है, कौन मेरा दोस्त नहीं है। ठीक। और ये आपके जो तलकात हैं इनमें एक बहुत ही अच्छी तब्दीली आने वाली है कि आपको पता होगा कि मेरे दोस्त कौन हैं और उनके साथ आप काम करें। ठीक हो गया जी। उसके बाद ये है कि आप कारोबारी तौर पर मज़ीद फ़ायदा उठा सकते हैं, आगे बढ़िए। और ऐसे लोगों से दूर रहें जो बातूनी होते हैं। मेरा मतलब जो बहुत ज़्यादा बातें कर, ऐसे कोई लोग आपके साथ आप बातूनी लोगों से दूर हो जाएं, बहुत ज्यादा बातें ना सुने। आ जाइए अब आगे, वक्त कम है हमारे पास। लिब्रा मीज़ानी हजरात जी। जल सर लिब्रा जी। वी कम टू लिब्रा। लिब्रा। सबसे पहले बात यह है कि आप जो कुछ कर चुके हैं, कर रहे हैं, जितनी आप मेहनत कर रहे हैं, जो कुछ हो रहा है उसको इससे आपके सेहत पर असर पड़ा हुआ है। आप अपनी सेहत का ख्याल करें और इसके लिए आप सेहत के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करें, ऐसे डिले ना करें इसको। ठीक। घरेलू ज़िंदगी में आपकी घरेलू ज़िंदगी में भी कोई गड़बड़ है उस पर भी नज़र रखें। दूसरों से तलकात ख़राब ना होने दें, क्योंकि आप ऐसा लगता है आप सोच समझ कर गुफ्तगू नहीं करेंगे। आप जो कुछ कहने वाले हैं सोच कर कहें, वरना जो अल्फाज आपके मुंह से निकलेंगे वो नुकसान दे सकते वो उससे गड़बड़ होने का ख़तरा है, जो आपके लिए ठीक नहीं है। ठीक है। और अपने सोच समझ कर फिर बात करें और जज्बात में न बह जाएं। आपकी कुछ मामलात ऐसे हैं जिनसे आपको कामयाबी आ चुकी है, ये आने वाली है, इससे आपके खुद एतमादी में मज़ीद इजाफा होगा। ठीक हो गया। और ये बहुत अच्छी बात है। रोमानी मामलात हर तरफ से उमड़े चले आ रहे हैं, वाह माशाल्लाह। लिब्रा हर तरफ से उमड़े चले आ रहे हैं, इनको संभालिए। और आगे चलिए, अब आ जाए स्कॉर्पियो पर प्रोफेसर साहब। स्कॉर्पियो अकरब चलिए सही है, सबको अकरब की पता तरफ आते जी हैं। प्लीज। आप अपने मामलात में कामयाब होते नजर आते हैं अकरबी हजरात। गुड। जो कुछ करें खुद करें, दूसरों की बातों में बिल्कुल ध्यान न दें, वो आपको नुकसान पहुंचाएंगे। दोस्त अब आपके साथ मिलकर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक। समाजी ज़िंदगी में भरपूर हिस्सा लें, फ़ायदा होगा। हमेशा की तरह आपकी जो सख्त शिद्दत वाली तबीयत है उसकी वजह से आपके अज़वाजी ज़िंदगी में कोई ना कोई ठीक ठाक लगा रहता है, तो ज़रा ध्यान दीजिए और खामखा के इख्तलाफात से बचिए और रोमानी मामला से बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होंगे। माशाल्लाह, मुबारक मुबारक। आ जाइए जी अब आगे। और सेजिटेरियस। रोमानी तलाश बिगड़े हुए हैं उनको आप बेहतर बना सकेंगे। आ जाइए सेजिटेरियस जी। कौसी हजरात। कौन सी औलाद करते हैं जो हमेशा खुशकिस्मत होते हैं। हफ्ते के शुरू में सेहत का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, रखना चाहिए। और अपने बदखाओं पर भी नज़र रखें। आपके बारिब खाने में यूरेनस बैठे हुए हैं। नॉट गुड। अकरब में चांद होने की, अकरब जो आपका 12वां खाना है, तो उसमें चांद की वजह से आपको जो अगर टैक्स अदा करने हैं या बिल देने हैं उनको फ़ौरन दें। ये बहुत ज़रूरी है, वरना बाद में ये मसला बन जाएगा। और उसके बाद अपने फ़ैसले करते वक्त बहुत सोच समझ कर काम लें। ज़िंदगी में जो मामलात आपको जो तब्दीलियाँ आ रही हैं उन पर नज़र रखें और उन तब्दीलियों को समझें और उन तब्दीलियों से फ़ायदा उठाएं। ये वाज़ह बात आप इस हफ्ते महसूस करेंगे तब्दीलियों को। और उसके बाद ये है कि आपकी सेहत जो है, मैं एक दफ़ा फिर कहूँगा कि इस पर नज़र रखें और इस सिलसिले में आप किसी अच्छे डॉक्टर से ज़रूर रजू करें और इसमें बहुत बेहतरी होगी। और अपने जो आपके बदखा हैं उन पर भी नज़र रखें। आ जाए जी अब कैप्रिकॉर्न पर आ जाए। जद्दी हजरात जी। आपकी जो मौजूदा ज़िंदगी है, जदी हजरात से वाज़ह ये बात नज़र आ रही है कि आपकी जो मौजूदा ज़िंदगी है
آپ کو جو موجودہ دور گزر رہا ہے آپ اس کو سمجھ ہی نہیں رہے. اچھا اس سمجھنے کی نہ وجہ سے آپ کو معاملات کا حل ہی نظر نہیں آ رہا. آپ کی اس ہفتے کسی بہت بڑے اثر رسوخ والی عہدے والی بہت بڑی شخصیت سے ملاقات ہونے والی ہے یا آپ کرنے والے ہیں. چانسز ہیں. اگر آپ یہ آپ نے ملاقات کرنی ہے تو یہ مشاورت سے کریں, دوسروں کو ساتھ رکھیں. اگر آپ نے خود اپنے بل بوتے پر یہ قدم اٹھایا, تو نقصان ملاقات کی اس اعلیٰ شخصیت سے جو آپ کی زندگی میں بڑا رول ادا کرنے والی ہے, تو یہ غلط فیصلہ ہوگا. آپ ضرور اپنے ساتھیوں کو ساتھ بٹھائیں, اس سے بات کریں, پھر فیصلہ کریں. اگر یہ ایسا نہیں کریں گے تو پہلے بھی غلطی ہو چکی ہے, اب مزید غلطی ہو جائے گی. یہ تو بڑی آپ پتے کی بات بتا رہے ہیں, سمجھداری سے کریں اپنے معاملات. اور اب میں آتا ہوں ایکویریس دلوی حضرات, انہوں نے ایک دم خاموشی کی ہے. اب میں آتا ہوں. دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا ہے, دونوں کا سٹار ہے. جی اب میں آتا ہوں, پر میں آ تو چکا ہوں. یہ بھی آ چکے ہیں اور بہت ساری ایکویریز آ چکے ہیں. تو میں آ چکا ہوں, تو سنیے سنائیے. دلوی حضرات کی طرف. دلوی حضرات, آپ کے رومانی معاملات بہت خوشگوار ہیں. واہ, آپ کے اپنے محبوب سے ٹاکنگ سیشن نظر آتا ہے, اچھا بڑی خوشگوار گفتگو نظر آتی ہے. اس خوشگوار گفتگو میں آپ محسوس کریں گے کہ ہم ایک دوسرے کو مزید سمجھ چکے ہیں. اس سے آپ کی بات اور آگے بڑھے گی. تو رومانوی زندگی کا اگر آپ بوجھ اٹھا سکتے ہیں دلوی حضرات, تو اٹھا لیں. موسٹ ویلکم. آئیے, میدان ہے آپ کے سامنے, اور اپنے رومانی معاملات سے لطف اندوز ہوں. معاشی معاملات کیسے ہیں رشمی؟ سماجی زندگی, دولت. سوشل لائف بہت زیادہ ہے. اوکے, مالی معاملات بہت اچھے ہوتے نظر آ رہے ہیں. اچھا. مزید کوشش کریں, مالی معاملات میں مزید بہتری آ جائے گی. صحت. آپ ایک بات کا احساس نہیں کر رہے, اور اگر کر رہے ہیں تو ان کو اتنا استعمال نہیں کر رہے. آپ کی جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں ان کو آپ پوری طرح بروکار نہیں لا رہے. نہیں لا رہے. آپ ان تخلیقی صلاحیتوں کو ادھر ادھر, ان قیمتی اس ٹائم کو ضائع کر رہے ہیں آپ. قیمتی جذبات کو, قیمتی خیالات کو ضائع کر دیتے ہیں. تو آپ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو کیوں اس طرح آپ ان کو خراب کر رہے ہیں؟ بالکل. اور اس طرح آپ اپنی صلاحیتوں سے پورا فائدہ نہیں اٹھا تو رہے. اٹھائیں پورا فائدہ. اب آ جائیں جی آگے. تو آپ کی تخلیقی صلاحیتیں, آپ ان دونوں کو موقع ملنے والا آپ کو, اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں. اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں. اب وقت کم رہ گیا پروفیسر صاحب, پائسس پہ آ جائیں ہوتی حضرات. ویل وی کم ٹو پائسز. میں جو نوجوان ہوتی افراد ان سے مخاطب ہوں پہلے, کہ ان دنوں کوئی آدمی جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ متاثر کر رہا ہے. دیر از اے کرش. تو وہ جو آپ کو متاثر کر رہا ہے اس آدمی کے قریب نہ ہو, اس سے بچنے کی کوشش کریں. وہ آپ کو غلط راستے پر ڈالنے والا ہے. اوکے. اور اس کو ذرا میں اور واضح الفاظ میں بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جن سے مخالف سے مطاعت ہو رہے ہیں, جتنے بھی ہوتی افراد ہیں, کیوں کہ پلوٹو کے ساتھ چاند ملنے والا ہے, اور وہ آپ کے 5ویں خانے کے خلاف ہے. 5واں خانہ رومانس کا خانہ ہوتا ہے. پلوٹو کے ساتھ چاند ملے گا آپ کے مخالف خانے میں, تو رومانی معاملات ٹھیک نہیں ہے. تو اس آدمی سے بچیں جو آپ کو غلط راستے پر ڈالنے والا ہے, یا جن سے مخالف سے مطاعت ہو جائیں اس ہفتے. ٹھیک. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ مطاعت ہو بھی جاتے ہیں, پھر بھی آپ کو یہ پہلے سے رومانی معاملات چلے پڑے ہیں یا آ رہے ہیں, یا اپنا انہوں نے آپ کی زندگی میں بھرپور ان کا اثر ہے, اس میں بھی تبدیلیاں آنے والی ہیں. جو رہنے کے زیر اثر ہے, اور وہ تبدیلیاں آ جائیں گی. آپ ایسا کریں, ان دونوں اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اپنا وقت گزاریں. اٹ ول بی ویری پلیزنٹ ٹائم. اینڈ اٹ ول بی سیف ایز ویل. دوسرے کے معاملات. اور دوسری جو بات آپ کے لیے بہت ہی زیادہ سینسٹیو اور سیریس ہے, آپ نہ تو کسی کے معاملے میں دخل دیں, نہ کسی کو اپنے معاملات میں دخل انداز ہونے دیں. دس از موسٹ امپارٹنٹ فار یو. ٹھیک ہو گیا جی. اف یو انٹر انٹو دیئر افیئرز اور دے انٹر انٹو, تو یہ معاملہ خراب ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اور اگر آپ نے ایسا ان کو مداخلت کرنے کی اجازت دی تو وہ ہر شے کو خراب